وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم خلفائي. قيل ومن خلفاؤك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الذين يروون أحاديثي ويعلمونها الناس. وعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الخير خزائن ولتلك الخزائن مفاتيح فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر وويل لعبد جعله الله مفتاحا للشر ومغلاقا للخير. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. हरी है शाखे तमन्ना अभी जली तो नहीं, हरी है शाखे तमन्ना अभी जली तो नहीं, दबी है आग जिगर की मगर बुझी तो नहीं, जफा की तेग से गर्दन वफा शिआरों की कटी है बरसर मैदान मगर झुकी तो नहीं। मुहतरम मुकर्रम सदर मजलिस, अकाबिर उलमाए किराम, स्टेज बांधे तशरीफ फरमा ज़मा डेर खो गुरूर हज़रत मौलाना अमानुल्लाह हक्कानी साहिब, हज़रत मौलाना मुफ्ती मुख्तारुल्लाह साहिब, ददक़ अज़ीम इदारे मशर हज़रत मौलाना मोहम्मद हारून साहिब, अजिल्ला उलमाए किराम, फ़ज़लाए इज़ाम औनन द दीनियो उलूमो प खुशालई के द कुरान और सुन्नत सर मोहब्बत लरुनको दीनदारो मुसलमानानो रुणो ज़माना वड़ांदे डेरो द्रनो उलमाए किरामो स्तासो द वड़ांदे खपल इरशादात और फरमोदात ओ फरमायल द इंसान द जिस्म सलोर मादी ज़रूरियात दी, हवा चाहते जमंगा उतासु ऑक्सीजन वायु उब हरारत और खावरा ददग़ अनासिर अर्बऊना द इंसान द जिस्म मादी ज़रूरियात पूरा कीगी और द सलोर वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन प कायनात के मुफ्त तक़सीमई कुम ऑक्सीजन च जमंगा उस्तासु द पेफड़ो ज़रूरत दे अगर अल्लाह मुफ्त राकी और चिकला पेपड़ो ता द ढेर ऑक्सीजन ज़रूरत शी और मंगा उतासु खपल मरीज अस्पताल तवूसु और हगा प ऑक्सीजन बांधी शी बिया प आगा वक्त बांधी मंग और उतासु ता द ऑक्सीजन कदर व कीमत मालूम शी चे पदे 60 साल के कुद यो लम्हे द ऑक्सीजन कीमत अल्लाह ज़माना मुख्तलिफ वे मा बदको में वर्का द उब अल्लाह मुफ्त राकई, ज़मकी नहीं राकई, आसमान नहीं राकई, चिनो नहीं राकई, बारान नहीं राकई, वावरो नहीं राकई, गलई नहीं राकई, परख नहीं राकई, मुख्तलिफ ज़राया दी अल्लाह ये मुफ्त वर्कई। द बारानुनो अल्लाह फीस न वाड़ी, द चिनो और द कुयानो अल्लाह बिल पता बस न रावली। खौरा अल्लाह रब्बुल आलमीन मुंगा उतासु त मुफ्त मुसखर करे दा दाना वर्तावो को कुले फसल तर नरा लाजर गुन की बुटे उकरू बाग पकेरा उखीजी दनवर पर सूरत की हरारत और गर्मी अल्लाह मुंगला मुफ्तरा की दा वाहिद एनर्जी द सोलर एनर्जी वर्त वैल कीगी दा मुंगा उतासु मुफ्त हासिल दा अनासिर अर्बआ लक सरंगी च जमुंगा उस्तासु जिस्मानी ज़रूरियात पूरा कई द गरंगी जमुंगा उस्तासु यो रूह दे और हगर रूहानी ज़रूरियात लरी और द हगी द पारा हम अनासिर अर्बआ च कुरान दे, सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी, इजमाअ दा और क़ियास दे, दा अनासिर अर्बआ अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़मुंग द रूहानी ज़रूरियात द पारा काफ़ी शाफ़ी करी दी। मुंग खपल रूहानी जवन द हलाल और द हराम और द जायज़ और द नाजायज़ और द खा और द बद दा पदक़ सलूर बांधी तेरो और दा सलूर वाला राता हम अल्लाह रब्बुल आलमीन द उलमाओ द मदरसों पर शक्ल के मुफ्तरा नसीब करी दी। बच्चे मदरसे तवर उलीगू ट्यूशन फीस ये निश्ता, एकोमोडेशन फीस ये निश्ता, यूनिफॉर्म
فیس یې نشته، د یو کلاس نه بل کلاس ته د ترقۍ پروموشن فیس یې نشته. مفت زمونږ بچي په 8 کاله کې عالمان تیار شي. ډاکټر چې د خپل بچي نه جوړو مخکې نه به ځان ذهني طور تیار ساتو، کم از کم 1 کروڑ پلس روپۍ به د خپل بچي په تعلیم باندې لګو، دی به ډاکټر جوړیږي. خو د عالم دین جوړولو دپاره د دغې بجټ، د دغې سوچونو، د دغې فکرونو د هغې نه الله خلاص کړي یو. مفت راته الله رب العالمین بچو ته دغه 4 واړه روحاني ضروریات د عناصر 4 را نصیب کړي. او بیا د دنیا یو اصول دی، او هغه اصول دا دي هر څیز اگر کو هغه د عقلي او علومو سره تعلق ساتي، خو د هغې زده کړه د استاذ نه کېږي. هغه فزیکس، هغه کیمستري، هغه بیالوجي، هغه ریاضي چې د انسان د ذهن ایجاد دی، د انسان ذهن هغه علم جوړ کړی دی، بیا هم په خپله یې موږ نشو زده کولی، صرف په سټډي باندې تر څو پورې چې یو درسګاه ته خپل کشر لیږلی نه وي. د میډیکل کالج نه ډاکټر نه جوړ شوی، د انجینیرینګ کالج نه انجینیر نه جوړ شوی، د لا کالج نه ایډوکیټ او بیرسټر او جج نه جوړ شوی. همدغه رنګې د قرآن او د سنت او د اجماع او د قیاس د زده کړې دپاره هم تعلیمي اداره ده، استاذ دی. او بیا لکه څرنګې چې زمونږ استادو په سکول، کالج او یونیورسټۍ کې د تیورۍ نه وروستو پریکټیکل چلیږي. د یو ماهر استاذ په نگرانۍ کې چې کوم فکر او نظر مونږ ویلی دی د هغې عملي مشق مونږ او تاسو کوو. همدغه رنګې دا علماء کرام د قرآن او د سنت او د اجماع او د قیاس د لوستنې نه بعد د یو صالح مرشد سره، د یو پاک او صاف جماعت سره، د صالحینو د یو ټولګي سره، د نیکو خلقو د یو طایفې قدسیې سره د خپل ژوند د تیرولو، د هغې د عملي مشق کولو د هغې پابند دي. او دا علوم دینیه دا زمونږ او ستاسو د هر انسان بنیادی ضرورت دی. کو زما په معاشره کې د ډاکټر ضرورت دی، مریضان پیښیږي، نو زما په معاشره کې د عالم دین هم ضرورت دی چې علمي رڼا او علمي رهنمایي راته راکړي. اوس دا یو ضرورت مې کالج او یونیورسټي پوره کوي، خو دا بل ضرورت مې کالج او یونیورسټۍ نه پوره کوو. زما د کالج او یونیورسټۍ نه زما معاشرې ته په قرآن باندې پوهه مفسرین نه میلاویږي، په حدیث باندې پوهه شیخ الحدیث زما معاشرې ته د کالج او د یونیورسټۍ نه فراهم کیږي. او بیا دغه ضرورت دا چې نن عالمان راله پوره کوي د مدرسې په شکل کې، نو دا د دغه علماو خواهش نه دی، دا د علماو مجبوري ده. کوم وخت کې چې اسلامي حکومتونه د مسلمانانو په معاشرو کې قائم وو، د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک د ریاست مدینه دورانیه، په هغې پسې وروستو د خلافت راشده دورانیه، په هغې پسې وروستو د بنو امیه او عباسي دورې حکومت، او بیا هغې نه وروستو خلافت عثمانیه، هغې نه وروستو حکومت مغلیه. دا ټول چې څومره اسلامي تاریخ کې ادوار تیر شوي دي، چرته هم داسې ورځ نه وه راغلې چې په مسلمان قوم باندې به غیر مسلمه نظام حاکم وي. داسې نه وه راغلې چې چرته به مسلمان شو، معاشره به اسلامي شوله، حکومت به پې د پاسه اسلامي و او نظام به پې د پاسه د شریعت و. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه رواخله دا ټیک د کمزورۍ به پکې عملي طور ډېرې وي، خو مجموعي طور په هغې باندې به حاکمیت د الله رب العالمین او د نظام مصطفی صلی الله علیه وسلم، او په هغې کې به د دیني علومو اهمیتو، هغه دیني علوم به د هغوی په سرپرستۍ کې ښودل کېدل. د مسجد حرام نه رواخله، د شعب ابن ابي طالب نه رواخله، بیا تر قبا پورې، بیا تر مسجد نبوي پورې، د دار ارقم نه رواخله تر دار بني سعد پورې، تر دار ابي بکر پورې، بیا د هغې نه رواخله په اسلامي
خارونو کې به د علماو د علم حلقې د حکومت زیر انتظام چلیدلې. دا جامعة القرویین ده، دا عروس الفلک ده، دا د اندلس بیت الحکمت ده، دا قرطبه ده، دا د بغداد نظامیه ده، دا د مصر جامع ازهر ده، دا د دهلی د حضرت شاه عبدالرحیم د شاه ولی الله رحمت الله علیه د پلار جامع رحیمیه ده، دا د شیخ احمد سرهندی مجدد الفسانی رحمت الله علیه جامعه ده. او د هغې نه وروستو چې کله په دغه خاوره باندې فرنګي حاکم شو او په 1832 کې هغوی وکتل چې دا قوم خو 95% په شهري علاقو کې تعلیم یافته دی او په دیهي علاقو کې 85% تعلیم یافته دی، تر څو پورې چې د دې قوم نه موږ د قرآن او د سنت رڼا نه لرې کړي او دا موږ د جهل تورو تیارو ته نه لېږلي، په دې قوم باندې موږ خپل حکومت نشو قایمولی، ځکه د دوی په قرآن او سنت کې د ازادۍ او د حریت او د اسلامي نظام د هغې یو درس پروت دی. او بیا د 1857 جنګ ازادي او د هغې نه وړاندې زموږ او ستاسو د سکولونو او د کالج د نصاب نه د قرآن د کلاسونو خاتمه، د حدیثو د کلاس خاتمه، د فقه د کلاسونو خاتمه، د تاریخ اسلام د کلاسونو خاتمه او د 1857 جنگ ازادي او د هغې نه وروستو چې کله هغوی په دې نتیجه ورسېدل چې اوس د دغې خاورې د تعلیمي ادارو نه ما د قرآن او د سنت علوم لرې کړل، بیا یې د علماو په کرش کولو شروع وکړله. 1857 نه تر 1862 پورې صرف په 15 کالو په مختصر دورانیه کې انګریز مورخ ډاکټر ویلیام هونټر لیکي وی 70,000 علماء کرام یې صرف په پانسۍ باندې وخېژول. یو بل انګریز مورخ لیکي وی زه د دهلي نه را روان شوم تر خیبره پورې راغلم، په ریل کې د ریل د پاټلۍ په غاړه چې څومره ونې وې هرې ونې ته د یو عالم دین لاش ځوړند د دهلي نه تر خیبر پورې. وی زه په خپله باندې عیني ګوایم، دا زه نه وایم، دا برطانوي مورخ په خپله باندې لیکي. مسجدونه یې بلډوز کړل، مدرسې یې ختمې کړلې، علما لاړل جیلونو ته ورسېدل، د سکولونو نه د قرآن او د سنت علوم او کلاسونه ختم شو. او بیا په 1863 کې د یو تعلیمي ادارې بنیاد سر سید احمد خان صاحب ږدي ساینټیفک سوسایټي د MAO کالج سنگ بنیاد ږدي او په هغه سنگ بنیاد کې یو هغه متعصبه فرنګي د هغې مصنف او د تعلیمي نظام دانشور لارډ ویلیام میور راغواړي د چا د قلم نه چې یو کتاب لیکلی شوی و دلایف آف محمد صلی الله علیه وسلم او په هغې کې د خپل نفرت او تعصب نه ډکې خبرې لیکلې وې د نبي علیه السلام مبارک سره او د خپلې تعلیمي ادارې بنیاد په یو داسې متعصب او متنفر انګریز باندې ږدي. هغه ځای نه زمونږ د دغې خطې تعلیمي نظام په 2 حصو کې تقسیمیږي. مونږ نه دی تقسیم کړی، مونږ باندې د دا الزام څوک نه لګوي چې دې مولیانو ځان له ولې مدرسې جوړې کړل. ما به ځان له مدرسه د مجبورۍ د لاسه جوړوله چې زما د سکول او د کالج او د یونیورسټۍ د نصاب نه زما نوی نسل ته د قرآن په تجوید سره تلاوت نه ښودل کېږي. زما د MPhil او د PhD سکالر راوله او ورته ووایه د قرآن کریم ناظره راته لږه تلاوت کړه، بیا ته په هغې کې غلطو ته ګوره. هغه د ح او د خ فرق په 14 کاله تعلیم کې نشي زده کولی. هغه چې نن هم په مانځه ودرېږي وي الحمدلله رب العالمین. دا علما ناست دي. حمد تعریف ته وایي او حمد د اور مړو شوو سروټکو ته ویل کېږي. الحمدلله سوي سروټ کې دا د الله دپاره دي. څومره غلطه معنا. نو هغه تصدیق بالقلب تصدیق بالقلب سپی چې په خپلو پنجو باندې یو څیز ټکوي دې ته تصدیق بالقلب ویل کېږي. دا زمونږ او ستاسو د ایمان حالت دی. مونږ له ایمان مفصل او ایمان مجمل ما ته زما تعلیمي نظام نه راښایي. دا مجبوري شوله. هغه وخت کې حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه او مولانا یعقوب نانوتوي رحمت الله علیه الهامي طور په زړه کې الله دا خبره ور واچوله چې یو دیني مدرسه قایمه کوي چې د دغې خاورې مسلمانان پکې ایمان زده کوي، کلمه زده کوي، قرآن زده کوي. هغې دور نه د مجبورۍ تحت زمونږ د مدرسو یو نظام شروع شو.
پاکستان چې کله په وجود کې راغی د فرنګي نظام د فرنګي حکومت خو ختم شو. هغه وخت کې حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمت الله علیه په خپله فرمایي چې د مسلم لیگ حامی شخصیت و. مولانا شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه د قیام پاکستان په تحریک کې د مسلم لیگ سره څنګ په څنګ ولاړ و. څو ظلم و درخواست وکړو حکومتي او ریاستي مشینرۍ ته چې موږ ولې په ځان له مدرسو باندې بیا مجبوروئ. د انګریز عملداري خو ختمه شوله، اسلامي جمهوریت پاکستان شو. پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ شو. اوس خو د لا الہ الا اللہ والا قرآن او حدیث او فقه په سکول او کالج او یونیورسټۍ کې داخل کوي کنه. فرمایي موږ مایوس شو چې حکومت دا اراده نه لري. موږ ډېر د مجبورۍ تحت په پاکستان کې هغه د هندوستان طرز آزاد دینی مدرسې دا مو کولاو کړلې او دا مو برقرار وساتل. نن د هغه مجبورۍ تحت زما علماء کرام په دې دومره سخت او کټن ماحول کې لګیا دي او ستاسو بچو ته قرآن ښایي، علوم دینیه ورته ښایي. دا ما سره ګس طرف ته چې تاسو کوم ګلشن آباد وینئ دا پګړۍ موږ ډېرې په اسانه باندې نه دي په سر کړي. د دې پګړو په پسرولو کې ما د مولانا سنجان غوندې ګلونه په خپلو وینو کې سره الله لرېږلي دي. د دې پګړو په پسرولو کې ما د مولانا سمیع الحق رحمت الله علیه غوندې ښکلي مخونه په چړو او په خنجرو باندې خوږ خوږ الله لرېږلي دي. ما د دې علماو په دې سپینو پګړو باندې د نن نه یوه هفته مخکې زموږ د وفاق المدارس مشر او د جمعیت علما مشر مولانا سلطان محمود صاحب په وینو کې سور سالو الله لرېږلی دی. او دا هغه ورځ وه په کومه ورځ باندې چې په انډونیشیا کې عالمي مقابله حسن قرائت کې زما د پاکستان یو 10 کلنه په دواړو سترګو نابینا ماشوم بچی هغه په ټوله دنیا کې په حسن قرائت کې 1 نمبر راغی. مونږ په دې تمو زما ریاست په دغه 10 کلنه په دواړو سترګو ړوند ماشوم بچي په غاړو کې د ګلونو هار ور واچوي. د ګلونو هار خو څه چې په هغه ورځ باندې مونږ ته د خپل یو ښکلي عالم دین لاش په خپلو وینو کې سور سالو دا راکړلی شو. د پاکستان مسلمانانو وروڼو مونږ د خپلو سرونو په قیمت ستاسو بچو ته علم وښودلو. زمونږ دا خواري او دا محنت به نه ضایع کوئ. مونږ ډېر په تکلیف شو. پردو سره خو ماسې مقابله ده خو دا خپل چې د چا بچي ته علم ښایم دی هم په فیسبوک باندې ما ته علمای څوک لیکي. دی هم په فیسبوک باندې زما د علماو سرخیل چې د پاکستان دا ټولې پګړۍ د هغه د برکته نن ځلیږي. حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب د هغه د سنت نبوي نه مزینه چهراو په دستار مدني باندې مزین سر راواخلي او د سپي د ډانچې سره یې ولګوي. دا زه اینم، زه په سترګو ړوند نه یم او زه به دا ټولې ګیلې الله ته کوم. ربا ما خو ستا دې بندګانو ته ستا دین ښودلو الله، ما خو دوی سره بد نه کول، ما خو ښېګړې دوی سره کولې. د ما له یتیم رالیږلی دی بچې، ما یې دا تپوس نه دی کړی چې پلار یې نشته د ده تعلیمي اخراجات به څوک برداشت کوي. ما ترنه حافظ جوړ کړی، ما ترنه عالم جوړ کړی، ما له یې په سترګو نابینا ړوند بچی رالیږلی، په خپو باندې شل رالیږلی، ما ته انکار نه دی کړی. ما چرته د ړوند بچي پلار ته انکار نه دی کړی، ما چرته د شل بچي پلار ته انکار نه دی کړی چې ستا د بچي به خدمت زما سره څوک کوي. دی خو واشروم ته نشي تللی، دی خو ړوند دی. ما دا هر څه په خپل سر باندې اخیستي دي الله، او دغه ضعفاو ته او دغه کمزورو ته او دغه غریبانانو ته او دغه بېوسو ته الله ما ستا دین ښودلی دی. پلار ته مې چرته دا محسوسه کړې هم نه ده چې ستا بچی په سترګو ړوند دی زه ورته قرآن نشم ښودلی. نه، پلار ته مې چرته دا محسوسه کړې هم نه ده چې ستا بچی په خپو باندې شل دی زه ترېنه عالم نشم جوړولی، د ده خدمت به دلته څوک کوي.